इस पावन पौड़ी के केंद्री भाव के राही गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ा सुंदर उपदेश सानू देना कीता है। पातशाह जी ने केंद्री भाव के फरमाया मुँह चलै सो अगे मारीए। मुँह चलै का मतलब होंदा है जिहड़ा मनुख मूँह जोर होवे, भाव जिहड़ा अपनी मर्जी के अनुसार तुरे, गुरु नूं पुछ के जिहड़ा नहीं तुरदा, अपनी मर्जी के अनुसार जिहड़ा तुरदा है उसनों गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या है मुँह चलै सो अगे मारीए, कि उसनों अपने आने वाले समय दे विच अपने कीते मंद कर्मां दा फल जिहड़ा वो भुगतना पैंदा, उसनूं सज़ा मिलेगी। मुँह चलै सो अगे मारीए, अगे का भाव है आने वाले साडे भविख दे विच, आने वाला जो पल है, जो आने वाला सैकेंड है, जो आने वाला मिनट है, आने वाला महीना साल जो असीं मर्जी कह सकते हाँ, कि उसनों आने वाले समय दे विच सज़ा मिलेगी जो उसने मंद कर्म किया है, अपनी मर्जी के अनुसार जिहड़ा तुरिया होवे। जिसने मंद कर्म किया होवे उसनूं सज़ा मिलती है आने वाले समय दे विच। हुण कई बार ये कह दिता जाता कि मैं पहला भी इस बारे आप जियां दे नाल सांझ पाई सी कि कई लोग ये कह देंगे ने कि जो कुछ 84 वेले वापरिया, उन्हां दे विचों कई इहो जिहे बंदे भी ने जिन्हां ने बड़े मंद कर्म कीते, ते हुण भी अनेकां लोग ने जिहड़े मंद कर्म करदे जिन्हां नूं अजे तक कोई सज़ा नहीं मिली। तो मैं उदों भी ये गल आखी सी कि हो सकता है बाहरी तौर पर उन्होंने कोई सज़ा ना मिली होवे, किसी जज ने किसी कोर्ट ने उन्हें सज़ा ना दी हो, पर वो मनुख जिन्हों ने मंद कर्म किए होंगे ने वो मानसिक तौर पर पता नहीं किन्ने परेशानी वो आप ही जानते हैं। अंदरूनी तौर पर पता नहीं वो किन्नी को टेंशन डिप्रैशन दे विच, वो किन्ने को अपसैट ने, किन्ने को चिंता दे विच ने। ये सब तो बड़ा रोग है, सब तो बड़ी बीमारी है भी, ये उन्हें सज़ा मिल रही है जिन्हों ने मंद कर्म किया होंदा, जिहड़े अपनी मर्जी के अनुसार तुरते हैं। तो इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी ने आखे है मुँह चलै सो अगे मारी, जिहड़ा अपनी मर्जी के अनुसार तुरे, गुरु तो पुछ के नहीं तुरदा, सो अगे मारी है। आने वाले समय दे विच उसके भविख दे विच उसनूं सज़ा मिलती है। वो अंदरूनी तौर पर अपसैट हो जाता है, बाहरी तौर पर जेकर कोई सज़ा ना मिले तो मानसिक तौर पर बंदा पता नहीं कितना को परेशान है। ये सब तो बड़ी बीमारी है। सौखे शब्दों के कहना हो तो इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी ने हौमै की गल की है कि जिहदे जीवन दे विच हौमै हुंदी है ना, उसका रिजल्ट है जिहड़ा वो माड़ा हुंदा है। क्योंकि जेकर बंदा हौमै नूं लैके तुरेगा तो उसका नतीजा चंगा नहीं मिलता। इस नुकते नूं असीं फड़ के रखना है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने 12 नंबर पौड़ी दे विच ते श्लोकां दे विच यही गल सानूं समझाई है कि हौमै दा जिहड़ा नतीजा है ना वो माड़ा है। पातशाह जी ने पहली पंक्ति दे विच फरमाया पढ़िया होवे गुनाहगार तां उमी साधन मारी है। लफ्ज़ां वाल ध्यान करिया जे, गुनाहगार, कई बार असीं गुनहगार पढ़ जाते हैं, नहीं, उच्चारण होवेगा गुनाहगार भाव जिसने कोई गुनाह किया होवे, मंद कर्म किया होवे। पढ़िया होवे गुनाहगार तां उमी साधन मारी है, उमी भाव अनपढ़ मनुख। पातशाह जी कहते जेकर जानकारी होंदियां होइयां भी मनुख मंद कर्म करे तो आने वाले समय दे विच उसनूं सज़ा मिलती है। हुण जेकर असीं इसनूं होर चंगी तरह समझना होवे तो एक उदाहरण लै लईए। एक बंदा है जिहड़ा सड़क ते तुरिया जा रहा है, हनेरा भी है थोड़ा थोड़ा, तो जिहड़ा मनुख सड़क ते तुरिया जा रहा है ना उसनूं कोई नॉलेज नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ बारे नहीं पता कि जिस सड़क ते मैं तुरिया जा रहा ना उस सड़क ते अगे जाके कोई खड्डा भी कोई पता नहीं, तुरिया जा रहा है, अगे जाके बंदा खड्डे दे विच जाके डिग पैंदा है। दूजे बने वो बंदा है जिसनूं पता सब कुछ है, जानकारी सारी है, नॉलेज है कि जिस सड़क पर मैं तुरिया जा रहा अगे जाके खड्डा आएगा, जेकर मैं इसी तरह तुरता रहा तो मैं उस खड्डे में जाके डिग पावांगा। पता है सारा, पर तुरिया जा रहा अगे जाके खड्डे के डिग पिया। हुण गुरु पातशाह जी कहते दसो
ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਤ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਲ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਾਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਗੋ ਮੋਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਰ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਤੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੜਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰਦ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ, ਭੰਡ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਉੱਥੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਧਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਲੀ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪੂੰਝਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਭੈਣ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਭੈਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨ ਘੜਤ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਕਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜ ਸਪਗਲ ਸਮਾਦਨ ਨੂੰ ਝੂੜ ਵੀ ਭੁੱਖਨ ਸਾਰੰ ਤਰੇ ਪਾਲਤੇ ਹਾਲ ਬਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ ਦੇ ਧੋਤੀ ਪਸਤਕ ਪਾਟਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ। ਉਸ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੜੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਰ ਮਾਰੇ, ਉਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖ ਦੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਦ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।